স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। By mid-17th century, the Portuguese finally left India. But three of their settlements, namely Goa, Diu and Daman, remained in their hands till 1961. In this way, Portuguese were not only the first to come to India but also the last ones to leave India. 17 শতকের মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগিজরা শেষ পর্যন্ত ভারত ছেড়ে চলে যায়। তবে তাদের তিনটি বসতি, যথা গোয়া, দিউ এবং দামান 19,611 সাল পর্যন্ত তাদের হাতে ছিলেন। এইভাবে পর্তুগিজরা কেবল ভারতে প্রথমই আসেননি, তিনিও ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সর্বশেষতম ছিলেন। Impact of Portuguese control of the Indian Ocean had significant socio-political, religious and economic consequences. পর্তুগিজদের প্রভাব ভারত মহাসাগরের পর্তুগিজ নিয়ন্ত্রণের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক পরিণতি ছিল। 1. The Portuguese began to propagate Christianity in the Malabar and the Konkan coast. Missionaries like Francis Xavier, Father Rudolph and Father Montserrat played a leading role in propagating the Christian faith. In 1540, all temples of Goa were destroyed. 1. পর্তুগিজরা মালাবার এবং কোঙ্কন উপকূলে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করতে শুরু করে। সেন্ট ফ্রান্সিস জাভিয়ের, ফাদার রুডলফ এবং ফাদার মনসরেটের মতো মিশনারিরা খ্রিস্টান বিশ্বাস প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। 1540 সালে গোয়ার সমস্ত মন্দির ধ্বংস হয়ে যায়। 2. The missionaries started schools and colleges along the west coast, where education was imparted in the native language. 3. The missionaries undertook research on Indian history and culture. Fa Harris has made a deep study on the Indus Valley civilization. 4. The Portuguese brought the printing press to India. The Bible came to be printed in the Kannada and Malayalam language. 2. মিশনারিরা পশ্চিম উপকূলে স্কুল ও কলেজ শুরু করেছিল, যেখানে স্থানীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। 3. মিশনারিরা ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। ফাহেরাস সিন্ধু ভ্যালি সভ্যতার উপর গভীর গবেষণা করেছেন। 4. পর্তুগিজরা প্রিন্টিং প্রেসকে ভারতে নিয়ে এসেছিল। বাইবেল কন্নড় ও মালায়ালাম ভাষায় ছাপা হয়েছিল। 5. The Portuguese introduced into India several types of crops, fruits and vegetables which they had obtained from different countries. These included potato, sweet potato, tobacco, corn, lady's finger, chili, pineapple, papaya, sapota, lychee, orange, black pepper, groundnuts, cashew, almonds, etc. 6. Portuguese influence also established the significance of navy in sea trade. 5. পর্তুগিজরা ভারতে বিভিন্ন ধরনের ফসল, ফল ও শাকসবজি প্রবর্তন করেছিল যা তারা বিভিন্ন দেশ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে আলু, মিষ্টি আলু, তামাক, কর্ন, লেডির আঙ্গুল, মরিচ, আনারস, পেঁপে, সাপোটা, লেচি, কমলা, কালো মরিচ, চীনাবাদাম, কাজু, বাদাম ইত্যাদি ইত্যাদি। 6. পর্তুগিজ প্রভাব সমুদ্র বাণিজ্যে ও নৌবাহিনীর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে। The Dutch, from Netherlands, Holland. As Portuguese power wavered in the aftermath of the Spanish Union, the Dutch took over from them. The Dutch came to India for trade. They were innovative people in business as well as in shipping techniques. They had designed the flute ship, the Floyd, which was much lighter and required a smaller crew, thus reducing its operating costs. These ships eventually proved to be superior to the bulkier and slower Portuguese ships. ডাচ, নেদারল্যান্ড, হল্যান্ড থেকে। স্প্যানিশ ইউনিয়নের পর পর্তুগিজ শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় ডাচরা তাদের কাছ থেকে দখল নেয়। ডাচরা বাণিজ্যের জন্য ভারতে এসেছিল। তারা ব্যবসার পাশাপাশি শিপিং কৌশলে উদ্ভাবনী মানুষ ছিল। তারা ফ্লুটশিপ, ফ্লুয়েট ডিজাইন করেছিল যা অনেক হালকা ছিল এবং একটি ছোট ক্রু প্রয়োজন ছিল, এইভাবে এটির অপারেটিং খরচ কমিয়ে দেয়। এই জাহাজগুলি শেষ পর্যন্ত বাল্কিয়ার এবং ধীর পর্তুগিজ জাহাজগুলির থেকে উচ্চতর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। Cornelius de Houtman, 1596. In 1596, Cornelius de Houtman was the first Dutch traveler to reach India. কর্নেলিয়াস ডি হাউটম্যান 1596 সালে কর্নেলিয়াস ডি হাউটম্যান ছিলেন প্রথম ডাচ পর্যটক যিনি ভারতে পৌঁছান। Dutch East India Company, 1602. In 1602,
the Dutch East India Company was formed and the Dutch Parliament gave it a charter empowering it to make war and peace with other states, acquire territories and build fortresses. But the main interest of the Dutch was in the Indonesian archipelago and the Spice Islands and not India. They soon pushed out the Portuguese from the Malay Straits and the Indonesian Spice Islands of Java and Sumatra and even defeated English attempts there. However, they discovered that Indian trade was necessary to carry out trade with Southwest Asia, as there was a good demand of Indian cloth there. In return, Indians demanded pepper and spices. Hence, the credit of first making Indian cloth as an item of export goes to the Dutch. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 1602 সালে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় এবং ডাচ পার্লামেন্ট এটিকে একটি সনদ দেয় যাতে এটি অন্যান্য রাজ্যের সাথে যুদ্ধ এবং শান্তি স্থাপন, অঞ্চলগুলি অর্জন এবং দুর্গ নির্মাণের ক্ষমতা দেয়। কিন্তু ডাচদের মূল আগ্রহ ছিল ইন্দোনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং স্পাইস দ্বীপপুঞ্জে, ভারত নয়। তারা শীঘ্রই পর্তুগিজদের মালয় প্রণালী এবং জাভা ও সুমাত্রার ইন্দোনেশিয়ান স্পাইস দ্বীপপুঞ্জ থেকে বের করে দেয় এবং সেখানে ইংরেজদের প্রচেষ্টাকে পরাজিত করে। যাই হোক, তারা আবিষ্কার করেছিল যে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার সাথে বাণিজ্য চালানোর জন্য ভারতীয় বাণিজ্য প্রয়োজন, কারণ সেখানে ভারতীয় কাপড়ের ভালো চাহিদা ছিল। বিনিময়ে ভারতীয়রা মরিচ ও মশলা দাবি করে। তাই রপ্তানির আইটেম হিসাবে প্রথম ভারতীয় কাপড় তৈরির কৃতিত্ব ডাচদের কাছে যায়। Dutch factories. In 1605, the first Dutch factory was established at Masulipatam in Andhra. The second factory was set up in 1606 at Petapuli, Nizampatnam. In 1610, the Dutch signed a treaty with the king of Chandragiri and established their headquarters at Pulicat. Here they minted their gold coins called pagodas. ডাচ কারখানা 1605 সালে অন্ধ্রের মাসুলিপত্তনমে প্রথম ডাচ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় কারখানাটি 1606 সালে পেটাপুলিতে নিজামপত্তনম স্থাপিত হয়েছিল। 1610 সালে ডাচরা চন্দ্রগিরির রাজার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং পুলিকাটে তাদের সদর দপ্তর স্থাপন করে। এখানে তারা প্যাগোডা নামে তাদের স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করেছিল। They soon established trading depots at Surat, Broch, Cambay and Ahmedabad in Gujarat, Kochi in Kerala, Nagapattinam or Nagapattinam in Madras, Masulipatam in Andhra, Chinsura, Gustavus Fort, and Pipli in Bengal, Mahe on the Malabar coast, Agra in present-day Uttar Pradesh and Patna in Bihar. তারা শীঘ্রই গুজরাটের সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে এবং আহমেদাবাদে, কেরালার কোচিন, মাদ্রাজের নাগাপত্তম বা নাগাপট্টিনম, অন্ধ্রের মাসুলিপত্তনম, বাংলার চিনসুরা, গুস্তাভুস দুর্গ এবং পিপলি, মালাবার উপকূলে মাহে, আগ্রায় ব্যবসায়িক ডিপো স্থাপন করে। বর্তমান উত্তর প্রদেশ এবং বিহারের পাটনা। Dutch factories were also established at Kasim Bazar, Karaikal, Balasore, Baranagar and Golconda. In 1690, the Dutch headquarters were transferred from Pulicat to Nagapattinam. কাসিমবাজার, করাইকাল, বালাসোর, বারানাগর এবং গোলকুন্ডায়ও ডাচ কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। 1690 সালে ডাচ সদর দফতর পুলিকাট থেকে নাগাপট্টিনামে স্থানান্তরিত হয়। The head of Dutch factories were called factors who were classified as traders and the Dutch model of trade was based on cartel or cooperative system. The Dutch struck many decisive blows to the Portuguese at Goa, Malabar, Ceylon, Malacca, Colombo and Kochi and virtually replaced the Portuguese. But meanwhile, an important rival, the English had emerged. ডাচ কারখানার প্রধানকে ফ্যাক্টর বলা হতো যারা ব্যবসায়ী হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল এবং ডাচ মডেল অফ ট্রেড কার্টেল বা সমবায় ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেছিল। ডাচরা গোয়া, মালাবার, সিলন, মালাক্কা, কলম্বো এবং কোচিনে পর্তুগিজদের অনেক সিদ্ধান্তমূলক আঘাত করে এবং কার্যত পর্তুগিজদের প্রতিস্থাপন করে। কিন্তু ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজরা আবির্ভূত হয়েছিল। Anglo-Dutch rivalry in 1623, Amboina massacre took place in Indonesia where the Dutch killed 10 Englishmen and 9 Japanese. After this massacre, the Dutch began to restrict themselves to Malay archipelago and the English to India. In 1759, the Dutch were defeated by the English in the decisive Battle of Bedera, Bengal, ending the Dutch power in India. The English, however, had to bitterly contest another European rival, the French, before emerging fully victorious by the end of the 18th century.
অ্যাংলো ডাচ শত্রুতা 1623 সালে ইন্দোনেশিয়ায় অ্যাম্বয়না গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে ডাচরা 10 জন ইংরেজ এবং 9 জন জাপানিকে হত্যা করেছিল। এই গণহত্যার পর ওলন্দাজরা নিজেদের মালয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ইংরেজরা ভারতে সীমাবদ্ধ রাখতে শুরু করে। 1759 সালে বেদারার বাংলার সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে ডাচরা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়, ভারতে ডাচ শক্তির অবসান ঘটায়, তবে ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হওয়ার আগে অন্য ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিদের সাথে তিক্তভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। 18 শতকের এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।